Hi students, how are you all? Last class we had taken just an introduction to our new unit, new chapter, the newspaper. I told all of you to read it and come. You all read it? All finished reading? Okay. So we can start. I will read once and then we will go to meaning. Okay? The newspaper. The world moves very fast and events happened very quickly in every sphere of life. People keep in close touch with the latest developments by reading newspapers. The newspapers is the pointer in the field of mass media. The first newspaper was published in Britain in 1702. It became popular only in the 1890s. Nowadays, the newspaper has become almost as necessary as food and clothing. The primary function of the newspaper is to provide news of all kinds. Millions of copies are printed, read and discussed every day in our country. The statesman is anxious to know the latest developments in the political sphere. The businessman wants correct information about market condition. The common man has natural courtesy to know about almost everything in general. A successful newspaper caters to the needs of all kinds readers, scientists, sportsmen, politicians, businessmen, lawyers, and job seekers. Besides being informative, newspapers possess literary value too. They contain articles, commentaries, book reviews, stories, poems, biographies, etc. The editorial and lead articles in newspaper exert much influence on its readers. They form and mold public opinion. Businessmen can advertise in the newspapers and thus reach their customers. The press has a scared. My textbook is very bad. I hope all have a good one. The press has scared responsibility. Its news. The views should be true and impartial. The press also serves as a platform where the reader can express his individual and independent views on any burning issues of the day. The newspaper updates our knowledge of the world around us, but we should not blindly believe everything that is printed in the newspaper. News stories may at times be exaggerated or distorted, yet the newspapers has a very significant role in promoting national integration. Okay. So I think the second page in 87 they have some printing issue, but still I hope everybody got not the same book. May you have got good book. If not, you can take a PDF and read the help of the PDF. Okay. They have some printing issue there. Anyway, we'll go to the meaning. We'll go to the first one, the newspaper. Newspaper, what is newspaper. Last class we had discussed and we had shown some video
We had given some introduction, lots of things we told. Okay. The world moves very fast and events happen very quickly in every sphere of life. People keep in close touch with the latest developments by reading newspapers. The newspapers is pointed in the field of mass media. The first newspaper was published in Britain in 1972. It became popular only in 1890s. Nowadays, the newspaper has become almost as necessary as food and clothing. The world moves. വേൾഡ് മോസ്റ്റ്ലി വേൾഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വേൾഡ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലോകം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. വെരി ഫാസ്റ്റ് അല്ലെ, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് മൊത്തം. ആൻഡ് ഈവൻസ് ഹാപ്പൻ വെരി ക്വിക്ലി അല്ലെ. ഈവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വെരി ക്വിക്ലി, വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഓരോരോ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻ എവറി സ്പെയർ ഓഫ് ലൈഫ്. എവറി സ്പെയർ, വാട്ട് ഈസ് സ്പെയർ? സ്പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ മേഖല എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. എല്ലാ മേഖലയും. എവറി സ്പെയർ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ, ലൈഫ് മീൻസ് ജീവിതം, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പീപ്പിൾ കീപ്പ് ഇൻ ക്ലോസ് ടച്ച് വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ്. പീപ്പിൾസ് കീപ്പ്, ആളുകൾ, കീപ്പ് ഇൻ ക്ലോസ് അല്ലെ, വളരെ അടുത്ത്, കീപ്പ് ഇൻ ക്ലോസ് ടച്ച് അല്ലെ, വളരെ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ. റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ എന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സിനോട് വളരെ അടുത്ത് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻ ദ പോയിനർ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാസ് മീഡിയ അല്ലെ. ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്താണ്? മാസ് മീഡിയയിൽ വലിയൊരു പോയിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബ്രിട്ടനിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. 1702 അല്ലെ, 1702 പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ബിക്കം പോപ്പുലർ ഓൺലി ഇൻ 1890s അല്ലെ. പക്ഷെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പോപ്പുലർ ആയത്, പോപ്പുലർ എന്നാൽ വളരെ പ്രശസ്തമായത് എപ്പോഴാണ്? 1890s അത് പ്രശസ്തമായത്. നൗഡേയ്സ്, നൗഡേയ്സ് എന്നാൽ ഇപ്പോ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹാസ് ബിക്കം ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് നെസസറി ആസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് അല്ലെ. ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്താണ്? ന്യൂസ് പേപ്പർ ബിക്കം ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് നെസസറി ആസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് അല്ലെ. ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ് പോലെ തന്നെ നെസസറി ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ന്യൂസ് പേപ്പർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. The primary function of newspaper is to provide news of all kinds. Millions of copies are printed, read, discussed every day in our country. The statesman is anxious to know the latest developments in political sphere. The businessman wants correct information about market condition. The common man has natural courtesy to know about almost everything in general. A successful newspaper caters to the needs of all kinds of street readers, scientists, sportsmen, politicians, businessmen, lawyers, and job seekers. The primary function of the newspaper. Primary function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ഫസ്റ്റ്, അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത്. The primary function of the newspaper is to provide news of all kinds അല്ലെ. എല്ലാ കൈൻഡും, കൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള, ന്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളും അവതരിപ്പിക്കലാണ് അതിന്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ. മില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ആർ പ്രിന്റഡ് അല്ലെ. മില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് എവറി ഡേ ഇൻ അവർ കൺട്രി അല്ലെ. മില്യൺസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ എന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ ആങ്ഷ്യസ് ടു നോ അബൌട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫെയർ അല്ലെ. ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്നാല് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആങ്ഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ടു ഹിയർ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫെയർ അല്ലെ. പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മാൻ, അതായത് നാട്ടിലുള്ള പൗരൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ. ദ ബിസിനസ്മാൻ വാണ്ട്സ് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ. ബിസിനസ്മാൻ എന്താ വേണ്ടത്? കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ അബൌട്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ, അവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വില താഴും ഇടിയും അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഇതായിരിക്കും ബിസിനസ്മാന്. ദ കോമൺ മാൻ ഹാസ് നാച്ചുറൽ കോർട്ടിസി ടു നോ അബൌട്ട് ഓൾ എവറിത്തിങ് ഇൻ ജനറൽ അല്ലെ.
നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എ സക്സസ്ഫുൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കാറ്റ്സ് ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് അല്ലേ, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്? നീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ, എല്ലാ നീഡ്സും അല്ലെ, ഈ എല്ലാ ആളുകളുടെയും നീഡ്സ് ഇവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക, ഏതൊക്കെ റീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അവർക്ക്? സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, സ്പോർട്സ്മാൻസ് ഉണ്ടാവും, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, ബിസിനസ്മാൻസ് ഉണ്ടാവും, ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ്. ലോയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കീലന്മാരാണ് ലോയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി തേടുന്ന ആളുകളാണ് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, can we go to the next paragraph? Okay. Besides being informative, newspapers possess literary value too. They contain articles, commentaries, book reviews, stories, poem, biographies, etc. The editorial and lead article in a newspaper exert much influence on its readers. They form and mold public opinion. Businessmen can advise the newspapers and thus reach their customers. Besides being informative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറയുക. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ബിസൈഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, ബിസൈഡ് മീൻസ് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബിസൈഡ് ബീങ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് പ്രോസസ് ലിറ്ററലി വാല്യൂ ടു. ന്യൂസ് പേപ്പറിന് എന്തുണ്ട്? ലിറ്ററലി ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ. ലിറ്ററലി പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുപരമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കൂടി അതിനുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷന് പകരമായിട്ട് ലിറ്ററലി ആയിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദേ കണ്ടെയ്ൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ, അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും, അത് ലിറ്ററലി വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ കൊമന്ററീസ് ഉണ്ടാവും, ബുക്ക് റിവ്യൂ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാവും, പോയംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളെ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റ്സിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറീസും പോയംസും ഒക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കൂടെ വരാറുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോട്ടീസ് ഇറ്റ്. ബയോഗ്രാഫീസ് ഉണ്ടാവും, എക്സെട്ര. ദ എഡിഷണൽ ആൻഡ് ലേഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എക്സൈഡ് മച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് അല്ലെ. ദ എഡിഷണൽ ആൻഡ് ലേഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, എഡീഷണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എഡീഷണൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് എക്സൈഡ് മച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് അല്ലെ, ഭയങ്കരമായിട്ട് റീഡേഴ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എഡിറ്റോറിയൽ കോളത്തിന്. ദേ ഫോം ആൻഡ് മോൾഡ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ, അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കും, ആൻഡ് മോൾഡ് പറഞ്ഞാൽ പാകപ്പെടുത്തും, അതിനെ ഷേപ്പ് ആക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മോൾഡ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. ഈ എഡിറ്റോറിയൽസ് ഉണ്ടാവും. ദേ ഫോം ആൻഡ് മോൾഡ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ, അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫോം ചെയ്യും, ഉണ്ടാക്കും, പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ മോൾഡ് ചെയ്യും, അതിനെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസിൽ ആകൃതിയിലാക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടാവും. Businessmen can advise the newspapers അല്ലെ. ബിസിനസ്മാൻക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദസ് റീച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുവെച്ചാൽ കുറെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇന്ന സാധനം വിൽക്കാനുണ്ട്, ഇത്ര സ്ഥലങ്ങൾ വിൽക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ പരസ്യങ്ങൾ കാണും, ജ്വല്ലറീസ് അങ്ങനത്തെ. അപ്പോൾ അത് ബിസിനസ്മാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് അത്. ഓക്കെ. The press has scattered responsibility. Its news and views should be true and impartial. The press also serves as a platform where the readers can express his individual and independent views on any burning issue of the day. The press has scattered responsibility. The press പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രസ് എന്ന് പറയാം. യു ഹാഡ് സീൻ ദിസ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വീഡിയോ, ഹൗ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് പ്രിന്റിംഗ് ഇൻ എ പ്രസ്. ദ പ്രസ് ഹാസ് സ്കാറ്റേർഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സ്കാറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന എന്നർത്ഥമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, മറ്റു പല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The press has scattered responsibility. Its news and views should be true. എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ
എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ ആൻഡ് ഇമ്പോർഷ്യൽ. അതിന്റെ ന്യൂസും അവര് എഡിറ്റോറിയലിലുള്ളൊക്കെ വ്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ ആൻഡ് ഇമ്പാർഷ്യൽ. അതെന്തായാലും സത്യമായിരിക്കണം. ഇമ്പാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും പാർഷ്യലായിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല, ഒരാൾക്കും ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് പാടില്ല. രണ്ട് ആളുകളെയും പാർഷ്യലായിട്ട് ചെല്ലാതെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരിക്കണം അവർ പറയേണ്ടത്. The press also serve as a platform where the readers can express his individual. The press also serves as a platform where the readers can express individual and independent views on any burning issues in the day. പ്രസ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വ്യൂസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ. The newspaper updates our knowledge of the world around us, but we should not blindly believe everything that printed on the newspapers. News stories may at times be exaggerated or distorted. Yet the newspaper has a very significant role in promoting national integration. The newspaper updates, newspaper നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുള്ള ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് അവർ നോളജ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അറൌണ്ട് ബസ് അല്ലെ, നമ്മള് തൊട്ടടുത്തുള്ള എല്ലാ വേൾഡിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജാണ് ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ. ബട്ട് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി ബിലീവ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് പ്രിന്റഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി അല്ലെ, നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിന്റഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ, അതിൽ കാണുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് മേ അറ്റ് ദ ടൈം ബി എക്സാജറേഷൻ. ന്യൂസ് സ്റ്റോറീസ് ചില സമയങ്ങളുള്ളത് എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എക്സാജറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തി കലർന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ കൂടി കലർന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിലവിലുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം അവരുടേതായിട്ടുള്ള അവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓർ ഡിസ്കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് ആകൃതമാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം കൂട്ടാനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനും അവരുടെ വ്യൂ അനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. യെറ്റ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹാസ് എ വെരി സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിന് എന്തുണ്ട്? വളരെ നല്ല സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ ഉണ്ട് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ. അല്ലെ, സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ട് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ. എന്തിനാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്? നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ. അതായത് ഇന്റഗ്രേഷൻ മീൻസ് ഏകീകരണം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥമുള്ളത്. നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഏകീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന് വളരെ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so that's it. We can take the activities in next class. Okay, I hope all have you understood this one. I request all of you to read many times. This type of articles will come in our exams, so we have to be very thorough with the newspapers. Okay, understand the meaning, underline the difficult word, and search in dictionary. Okay, if you don't get, just inform me. Okay then, bye, take care, see you.